तीसरा दौर जिहड़ा है वो चल रहा है, इस गलबात का इस्तांबुल दे विच। रैन इस मौके दे उत्ते जिहड़ा अफगानिस्तान दी टैरीटरी चों पाकिस्तान दे बॉर्डर दे उत्ते अटैक होया। पाकिस्तान दे डेलीगेशन दे इंचार्ज ने कहा सी भी साडे नाल सामने बैठे मन जांदे ने, फिर अंदर जांदे ने कि जी असीं जरा काबल गलबात कर लईए। उत्थे जांदे ने ते उत्थे फिर मुकर जांदे ने। 1 पॉइंट प्रोग्राम है पाकिस्तान का कि आ जी तहरीके तालिबान तुहाडे बैठी हुई है और तुहाडी टैरीटरी चो पाकिस्तान के उत्ते हमले करती है, लिखती गारंटी दिओ कि इस टैरीटरी नूं तुहाडे मुल्क दे नूं इस्तेमाल नहीं किया, पाकिस्तान ते हमले नहीं होणगे। ये इन्ना भी देण नूं तैयार नहीं है। और किते ना किते इन्हां नूं एक खौफ भी है तालिबान रजीम नूं कि पाकिस्तान रजीम चेंज हुकूमत इन्हां दी भी बदल देगा। सो वो पाकिस्तान नूं एक खौफ दे रहे हैं कि जी जे ये तुसी बंद ना कीते हमले जां दूजे असीं तां सारे पाकिस्तान च दहशत जिहड़े सुसाइड बॉम्बर ले आवांगे। भारत खुश है क्योंकि उन्हां दा जिहड़ी प्रॉक्सी ने वो भारत दी डर्टी गेम खेड रहे हैं। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं पाकिस्तान ते अफगानिस्तान के हवाले नाल कि एक पासे पाकिस्तान ते अफगानिस्तान की तालिबान सरकार विचाले जिहड़े अमन लई तुर्की विच गलबात का तीसरा दौर चल रहा है, पर ऐन इस वेले ही दोवां मुल्कां की सरहद ते गोलाबारी दीयां जिहड़ियां खबरां ने वो सुनन नूं मिल रही हैं। सो की कोई अमन समझौता संभव हो सकेगा जां ये झगड़ा अगे वधेगा? सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो गल असल च भावें अफगानिस्तान दा तालिबान रजीम और पाकिस्तान विचाले टकरा नैगोशिएशन ड्यूरिंग नैगोशिएशन टकरा दी होए, पर एक गल बिल्कुल वाज़ह है, बड़ी स्पष्ट है, बड़ी क्लीयर है कि भारत दे हिंदुत्वी हाकम जिहड़े पाकिस्तान दे राइज तो खास तौर पर 7, 8, 9, 10 मई दे इन्हां दे खौती ऑपरेशन संदूर तो बाद जिहड़ा पाकिस्तान दा रुतबा इंटरनेशनल लैवल ते वधिया, प्रेजिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसम मुनीर नूं ना सिर्फ स्पैशली लंच ते सद्दिया, उस तो बाद 4-5 डिफरेंट मुकाम दे उत्ते जिथे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जां हुण जदों एशिया के अड मुल्कां च गए ने तारीफ की। पाकिस्तान नाल ट्रेड डील भी साइन हुई, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट भी होया और ऑल ऑफ ए सडन इस्लामिक वर्ल्ड दे विच भी पाकिस्तान की जिहड़ी है एक उचाई सामने आई। इंटरनेशनल लैवल के उत्ते भी जिहड़ा एज ए विनर पाकिस्तान नूं देखिया जाण लगे। हुण उदों ये लगदा सी कि एक पासे अमरीका ने छटक के भारत नूं रखिया होया, ट्रंप जिवें हुण भी उन्होंने 59th टाइम ये कहा कि भी मैं जिहड़ा वो टैरिफ दी दिखा के सोटी ते इन्हां दे भारत पाकिस्तान जंग बंद कराया। सो अमरीका वालों तो पहला ही उन्होंने जिहड़ा वो छिटक के सुटिया होया सी। पाकिस्तान का उभार भारत जिहड़ा आम असी भी ये सोचते सी भी हुण ये की करेगा, पर भारत ने ऐसा जिहड़ा वो डर्टी गेम शुरू की। हालांकि ये नहीं है भी अफगान तालिबान जां अफगानिस्तान च भारत की दिलचस्पी नहीं रही, शुरू तो ही जिहड़ा अफगानिस्तान का जिहड़ा एटीट्यूड रहा है 47 तो बाद पाकिस्तान बनन तो बाद ही सब तो अखीरलियां चो सी रैकगनाइज करने वालियां चो। हालांकि उदों उत्थे कोई तालिबान रजीम नहीं सी, ज़ाहिर शाह क्योंकि उन्हां दा बादशाह सी, पर वो रौला भावें ड्यूरेंट लाइन के नाँ थले करते हैं, पर हमेशा उन्हां दी भारत की प्रॉक्सी वांग ही उन्हां दियां हुकूमतां लास्ट तालिबान दे टेक ओवर करन तो पहला जिहड़ा वो करज़ाई दी हुकूमत करज़ाई पढ़िया ही शमले होया सी जां दूजे उन्हां दे सारे संबंध जिहड़े ने समहाउ एक पास ये है भी इनू तुसी डाइकॉटमी तो नहीं लफज है, इहदे लई तुसी ये कहोगे कि कितनी कॉन्ट्राडिक्शन है एक दूसरे। एक पासे भारती हाकम जदों भारत के 20 करोड़ मुसलमानां नूं जिन्हां नूं सैकेंड क्लास सिटीजन बनाया होया उन्होंने ताने ये देंदे ने गजनी की औलाद, मुहम्मद गौरी की औलाद, अबदाली दे जुल्मां दीयां कहानियां, मराठियां दीयां बहादरियां दूजे। हुण इन्हां दे उत्ते जुल्म करन वालियां जिहड़ा अज लਹਿੰਦਾ पंजाब जां बलूचिस्तान जां वो मुसलमान तो नहीं ने, उन्हां चों कोई भी एक जरनैल गिणा दिओ जिहड़ा समुचे मुहम्मद गौरी तो लैके और लोधी खानदान और बाद दे विच तुर्क उन्हां दे वेले कोई होए
ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁੱਬੇ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੁਗਦੇ ਮਾਵੀਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋ ਅਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਲੀ ਕੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਡ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕੂਵਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੌਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਲੀਗ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਉਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਕਤਰ ਔਰ ਟਰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਕਤਰ ਨੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਕੀ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਟਰਕੀ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਹੀ ਦੌੜੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋ 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 ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 19 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਰ 'ਚ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਸਤਨਬੁਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 4-5 ਘੰਟੇ ਟੁੱਟੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਵਾਪਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਸਤਨਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਸਪਿਨ ਬੋਲਦਾਕ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਸ ਟਾਕਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਾਬਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਪਥੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਧਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਟਫ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਤਨਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਵਾਸਿਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਕੋਈ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਦਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ CIA ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ? ਫਿਰ ਜੇ 20 ਸਾਲ ਨੈਟੋ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਈਵਨ ਉਸਾਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਸਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ, ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੌਫ ਵੀ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ, ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪਖਤੂਨ ਲੜਾਕੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 48% ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਫਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੋਸਤਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਕ, ਉਜ਼ਬੇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਈਸਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟਰਬਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੁਕਣ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੈਂਸ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਣਕ ਚੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ 80% ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਅਮ ਹੈ, ਅਫੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਰ, ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖੌਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਲੈਟ ਵੀ ਕਾਲ ਆਫ ਯੋਰ ਬਲਫ, ਭੇਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਭਾਰਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪੁੱਟ ਐਨ ਐਂਡ ਟੂ ਇਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।